جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اب جو ہم جانے والے ہیں اندر، اب چلیں گے مسجد نبوی کے اندر۔ مدینہ میں رہتے ہوئے تو نارملی، لیکن جب مسجد نبوی میں رہیں تو خاص کر کے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنی آوازیں نیچی رکھیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کیا کرو۔ اگر اپنی آواز بلند کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ تو اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ مسجد نبوی میں رہتے ہوئے فضول کی باتیں، ہنسی مذاق، اونچی آواز میں بات کرنا یا غصہ کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ویسے تو غصہ وغیرہ ہر جگہ دنیا میں کوشش کرے انسان کے دبا کر رکھے، لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے خاص کر کے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ابھی اندر چلیں گے، اندر چل کر مرد حضرات سلام پیش کرنے کے لیے اندر جا سکتے ہیں، عورت ابھی نہیں جا سکتی ہیں۔ عورتوں کو جانے کے لیے اگر آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد 21 نمبر گیٹ سے اندر جا سکتی ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے 21 نمبر گیٹ ادھر پیچھے بتا دوں گا کدھر ہے، وہاں سے اندر جا سکتے ہیں، جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی مرد چلیں گے، عورتیں یہاں ابھی سلام سامنے کی طرف روزے کے سامنے چھوڑ دوں گا، یہاں سے سلام پیش کریں گے۔ آپ درود وغیرہ جو پڑھنا ہے، دعا وغیرہ کرنی ہے کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات اندر چلیں گے سلام پیش کرنے کے۔ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد غمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ غمامہ عربی میں بولا جاتا ہے بادل کو۔ حضور اکرم صلی اللہ، اس مسجد کا ایک نام مسجد مصلی بھی ہے۔ مصلی اپنے یہاں جیسے عیدگاہ ہوتا ہے، عربی میں عیدگاہ کو مصلی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک بار بہت دنوں تک بارش نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کی درخواست کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کی جگہ پر بارش کی 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کر رہے تھے کہ سر پہ بادل آیا اور بہت زیادہ بارش ہونے لگی۔ لگاتار 1 ہفتہ یا 10 دنوں تک بارش ہوئی، تو صحابہ کو لگا کہ یہ بارش ہمارے لیے اب نقصان دہ ہے، کیونکہ لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش رکنے کی دعا کر دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر آ کر بارش رکنے کی دعا کی اور فوراً بارش رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مدینہ شہر کو چھوڑ کر، شہر سے باہر جہاں تیری مرضی ہو بارش ہو۔ تو مدینہ شہر کو چھوڑ کر آس پاس سب جگہ میں بارش ہو رہی تھی، لیکن مدینہ شہر پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مکے سے مدینہ آئے، تو مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 10 سال قیام کیا۔ ان 10 سالوں میں لگ بھگ ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید کی نمازیں اسی مسجد کی جگہ پر پڑھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد مصلی یعنی کہ عیدگاہ والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بادشاہ تھا نجاشی، حبشہ کے بادشاہ تھے۔ جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ ہجرت کی تو انہوں نے مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی۔ پہلے وہ کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کی جب وفات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کی جگہ پر غائبانہ طور پر ان کے جنازے کی نماز ادا کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس زمانے میں یہ خالی جگہ عیدگاہ ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایک مسجد بنوائی۔ یہ مسجد لگ بھگ 600 سال، ابھی جو اس کا اسٹرکچر ہے لگ بھگ 600 سال پرانا اسٹرکچر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مسجد میں مرد عورت دونوں کو جانے کی اجازت ہے۔ اندر جا کر اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پیچھے مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے میں لوگوں میں سب سے بہتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے انہوں نے ابو شہمہ، انہوں نے نبیذ بناتے تھے، یعنی کہ چھوارے دودھ میں رکھ کے اسے پیا کرتے تھے، تو وہ 2-3 دن چھوڑ دیا تو شراب جیسا ہو گیا۔ انہوں نے پیا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی شراب جیسی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے شراب پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ پیا۔ تو قریب بلا کر ان کے منہ سونگا تو شراب جیسی بدبو آئی۔ تو انصاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ کر 80 کوڑے لگائے تھے انہوں نے۔ 40-50 کوڑوں تک ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے بیٹے کی قبر پہ لے جا کر دفن کرنے کے بعد پھر 30 کوڑے اوپر سے اور لگائے، کہ پھر اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ، میں نے انصاف کرنے کی کوشش کی ہے، قیامت کے دن تو یہ کہہ کر مت اٹھانا کہ عمر تو نے انصاف نہیں کیا۔ تو انصاف کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اچھے تھے۔ یہ مسجد عمر ہے، یہ مدینہ شہر سے تھوڑا سا باہر تھا اس زمانے میں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک جگہ پر نماز پڑھاتے تھے، وہاں بھی چلیں گے ابھی۔
जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो शहर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मुसलमानों की हुकूमत भी फैली थी, तो शहर से बाहर यहाँ पर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जितने साल भी खलीफा रहे, इस जगह पर ईद और बकरीद की नमाजें पढ़ाया करते थे। तो इस जगह पर उस जमाने में मस्जिद नहीं थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि जब मदीने के गवर्नर बने तो उन्होंने इस जगह पर मस्जिद बनाई। अभी कुछ दिनों तक ये मस्जिद पूरी घेर के रखी थी, अभी काम चल रहा था, कुछ चूंकि वो दीवार वगैरह थोड़ी कमजोर हो गई थी तो बनाने के बाद अभी खोल दिए, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं। आगे मस्जिदें हैं 2-3, उसमें अंदर जाने की इजाजत है, वहाँ चलेंगे। यहाँ ये मस्जिद देख लीजिए, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये मस्जिद अली के नाम से मशहूर है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हज़रत हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। बहुत इल्म में सबसे ज़्यादा इल्म जो था वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उस शहर का दरवाज़ा है। जब लोगों के मसाइल हल नहीं होते थे खलीफा के पास या किसी से, तो उस वक्त मसला जो पेश किया जाता था वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया जाता था। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के जो मसाइल हल करते थे इसी मस्जिद की जगह पर बैठकर किया करते थे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ऑफिस इसी जगह पर हुआ करती थी। उसी तरह जब हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस जगह पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बकरीद की नमाजें कई मरतबा पढ़ाई है। उसी तरह जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिली, जब खलीफा बने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, तो खलीफा बनने के बाद इस्लाम में लोगों से बैत लेते हैं, तो इसी जगह पर उन्होंने लोगों से बैत भी ली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है यादगार के तौर पर। जो भी मस्जिदें अभी आपको दिखाई हैं, इन मस्जिदों में से कोई भी मस्जिद उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, खाली जगह हुआ करती थी, लेकिन बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि ने इन जगहों को यादगार के तौर पर बाकी रखने के लिए इन जगहों पर मस्जिदें बनवाई हैं। इस मस्जिद में भी सिर्फ मर्दों को जाने की इजाजत है, आप अगर किसी टाइम जाकर नफल नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, साथ में चल ले। ये जो पीछे लास्ट में बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, एकदम लास्ट में, इधर एकदम लास्ट में जो बाउंड्री है वो जन्नतुल बकी है। ठीक है, जन्नतुल बकी इस्लाम के कब्रिस्तानों में अहम कब्रिस्तान में से एक है। जन्नतुल बकी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से लगभग बीवियाँ, जिनमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अंदर है। उसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में सबसे चहेती बेटी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र भी अंदर है। उसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र भी अंदर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कब्र भी अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं जिनकी कब्रें अंदर है। असर की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी खोलते हैं। आपको मौका मिले ना मिले, एक बार वक्त निकाल कर ज़रूर जाए। असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद अकीदत के साथ जाएंगे, इंशाल्लाह उन बुजुर्गाने की दीन की खुशबू भी आपको महसूस होगी अंदर जाकर। लेकिन एक बात है, सिर्फ मर्दों को अंदर जाने की इजाज़त है, औरत नहीं जा सकती हैं, क्योंकि औरतों को कब्र पर जाना मना है। ठीक है, तो मर्द अंदर जा सकते हैं फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद। इन दो टाइम में से किसी भी टाइम आप अंदर जाए, अंदर जाकर कब्र पर सलाम पेश करें, फातिहा पढ़े। औरतें अगर बाहर से खड़ा होकर फातिहा पढ़ना चाहती तो पढ़ सकती है। ठीक है, सलाम पेश करके जब निकलेंगे, निकलने के बाद हम चलेंगे नीचे, एक म्यूजियम है मस्जिद नबवी के बेसमेंट में। ठीक है, तो सलाम पेश करने के बाद जब निकलेंगे तो वहाँ नीचे चलेंगे म्यूजियम में। म्यूजियम से होने के बाद फिर आपको जिधर जाना है जा सकते हैं। और म्यूजियम है जो नीचे, म्यूजियम के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ कुरान, उसी तरह पुराने ज़माने में हड्डियों पे या लकड़ियों पे, पत्थरों पे जो कुरान लिखा जाता था उसका नुस्खा भी नीचे मौजूद है। इंशाल्लाह वो चलकर हम देखेंगे। जमजम वगैरह आपको ले जाना है तो नॉर्मली यहाँ जो जमजम है वो मस्जिद के अंदर है, सिर्फ बाहर जितना पानी है वो जमजम का कोई भी पानी नहीं है, सिर्फ मस्जिद के अंदर है। मस्जिद के अंदर से बॉटल वगैरह भरना अलाउ नहीं है। मस्जिद के बाहर ये 310 नंबर गेट देख रहे हैं, 310 नंबर गेट के पास वो अंदर एक गेट है, वहाँ से जमजम लेने जाने देते हैं। उसकी टाइमिंग है सुबह 7:30 से 10 बजे तक, 10:30 बजे के आसपास तक खोलते हैं। उसी तरह शाम में 4:30 से 5:30 बजे तक, और रात में ईशा के बाद कुछ देर के लिए खोलते हैं। तो इस टाइम में आकर आप अगर गैलन वगैरह या बड़ी बॉटल्स वगैरह भरना चाहे तो यहाँ से भर सकते हैं, भरने की इजाजत है, भर के ले जा सकते हैं। ये प्योर जमजम का पानी है जो पाइपलाइन के जरिए मक्के से आता है यहाँ पर। ठीक है।